Okay, now look at this. Today we'll try to find out the current flowing through the transistors. So first we will drive an equation for the NMOS. Right? As we mentioned, NMOS is the fundamental device and is actually the basic of all the transistors. So this is the diagram you have already seen so many times. The P substrate and then N to N plus source and drain, and then on top of that is silicon dioxide and then poly. And this is the cross-sectional view, but now we need actually the 3D view because in order to drive the equation. Just want to show you how you can see. We know that in here we already know the channel length, right? You know the channel length, the distance between source and drain, right? So this is L from here to here. This is the channel length. Now, what is we need actually channel width, W for the channel. So in here we cannot see because the side view. So that's why we have to go a 3D view to see what is actually the width of the channel. And how can you see that? In here, I'm trying to find out the 3D view in here. And let me cut here. So this is N plus, this is a P sub, and in here you can see, so this is N plus, another N plus, and in here we can make another N plus, and this is actually those P substrate. And in here, you see, this is the channel, right? In here, this is the channel length, L, uppercase, we are using uppercase L, the channel length. And now you can see where is the width. In here, in this area, this area will be first silicon dioxide, right? SiO2 first, and then on top of that, we will use a poly. So when you use a poly, so you cannot see you cannot see any of those silicon dioxide. You can see only the poly, and you can see this is the poly on top, right? From the top, we can see only poly. And so now what is the width of those channels? You see, this is the source. Let's say this one is source. Consider this is source, and this is the drain. So the distance between source and drain from here is the length. So that means this is the length, right? From here to here is the length. So now this one and this one, this is the width, right? Width will be from here. This is W. You understand that? The W of the channel. So W of the channel is actually the what is called the gate, right? The W of the gate, right? So this part is the gate, and so this the length of the gate is actually length of the channel, and width of the gate is actually the width of the channel. So understand everyone? Any question? The channel length and width. We need a channel length. We need actually channel area. The channel, how much the channel area will be then? L into W. Huh? What's that? The length into wide. Right, length into width. It's a rectangular area here.
right, this is a rectangle, though because the 3D view that looks like a parallelogram, but actually is a rectangle. So the W is the length, and W is the width, and length is L. And though is length, but actually W is bigger than L all the times, at least 3 times, right? So, but we don't care about that. But we at least we know that the channel area will be L into W, right? Channel area will be L into W, right? That's we actually need here. And one more thing we need here, that is in the distance. Here you see a silicon dioxide. We know this is silicon dioxide, and this in thickness here from here to here is we call it a TOX. That means it's oxide thickness. T means thickness and OX means oxide. So there is oxide, silicon dioxide is an oxide. So okay, we can write it here instead of on the other side. And we can put it here is a this is a TOX. The thickness from here to here is a silicon dioxide layer thickness, and here so thickness is TOX. Now you already remember the working principle of this NMOS. Remember those? How does it works? So first we need to apply some voltage at the gate, right? And then the channel will be formed underneath this silicon dioxide layer. So what kind of voltage do we apply? Remember those? Positive voltage, sir. Positive voltage. We apply positive voltage at the gate here. Here we put a positive voltage at the gate, so there will be channel here. And then in order to flow the electron from source to drain, we need to apply a negative voltage at the source, right? So we apply negative voltage at the source and positive voltage at the gate. So instead of applying to different sources, we can just add, we can use only one source instead of one negative source and one positive source. Instead of doing that, we can do one here like this. So now this is only one source, right? This is a positive here, negative here. So the negative terminal is connected to the source. This is a source, and positive terminal is connected to the gate. So now we can use just a single source instead of two different source, one positive, one negative source, right? We can do this. And one more thing is here. So what is that? That is in here. Let's say now how the current flows. We know the current will flow. We know the electron flows from the source. The electron will flow from left side to the right side, right? So that means the current will flow from right side to the left side. Right? This is IDS, this current. But you see, there is no closed path. There will be no current flowing from the gate to the channel. So now, where is the closed path? The path is not closed. শুধু চ্যানেল তৈরি হবে না স্যার? চ্যানেল তো তৈরি হয়েছে গেট ভোল্টেজ দিয়ে। তো কারেন্ট ফ্লো করতে তো ড্রেনে পজিটিভ দিতে হবে স্যার। হ্যাঁ, নাও উই নিড টু অ্যাপ্লাই। শুধু পজিটিভ দিলেই হবে না, এটার সাথে তো তোমার সার্কিট ক্লোজ সার্কিট হতে হবে না কারেন্ট ফ্লো করার জন্য। জি স্যার। So we need to apply some voltage at the gate. Let's say here we need to at a positive voltage need to be applied at the drain, right? Like this. Right now short circuited. Now it's closed. You see, this is a positive voltage, right? Understand this? If you don't understand, then any question? Otherwise, I will just make it a straight short. তাহলে স্যার গেটের মধ্যে এক সাইডে নেগেটিভ যেটা পজিটিভ। Okay, right. There's a question. Okay, good. তাহলে আমি শুধু শর্ট করে দিলাম, এবার পজিটিভ হবে? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। ওকে, রাইট। ওকে, আমরা ওইটাই করতে চেয়েছিলাম। আমরা ওইটার ভোল্টেজ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটাকে 0 ভোল্ট দিতে চেয়েছি। এটা দিস ইজ হোয়াট ইজ দিস? This is a positive voltage at the drain and negative voltage at the source. Now the current will flow, right? Now is a closed circuit, right? No question, right?
No question. Good. So পুরোটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেল না স্যার, মাঝখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকা দরকার না কোনটা স্যার? এই যে পুরো আপনার সোর্স আর ড্রেন একবারে ফুললি শর্ট সার্কিট, সোর্স আর ড্রেন কোথায়? সোর্স আর ড্রেন তো এটা গেটের কানেকশন তো নিচে দিয়ে নাই। সোর্স আর ড্রেন ভিতরে তো চ্যানেল আছে, চ্যানেলের ভিতরে তো রেজিস্ট্যান্স আছে। চ্যানেল তো স্যার চ্যানেল তো ফর্ম করতেছে, চ্যানেল ফর্ম করার পরে তো ওরা তো স্যার ফুললি কন্ডাক্টিভ পাথ হয়ে যাচ্ছে তখন স্যার, না, চ্যানেল হয়ে গেলে কি ফুললি কন্ডাক্টিভ হয়ে যায়? তুমি একটা রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে, তুমি একটা লাইটের ভিতর দিয়ে যখন কারেন্ট দাও, লাইট জ্বলে ওঠে, ওটা কি শর্ট সার্কিট হয়ে যায়? এটা পজিটিভ টার্মিনাল। মানে সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু মানে এখানে তো মানে অনেক কম রেজিস্ট্যান্স থাকার কারণে হিউজ পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো, এটা মানে হ্যাঁ, অন্যরকম তোমার একটা রেজিস্ট্যান্স situation। কম, তোমার ভোল্টেজও তো কম। ভোল্টেজ তো 0.71 ভোল্ট। ওকে স্যার। ভোল্টেজও কম, কারেন্টও কম। এটা তো তোমার না, তো কি বলে এটা, এই যে যখন ইলেকট্রনের এখানে জমা হবে, রাইট? এটা তো সিলিকন, এটা সিলিকন না, এটা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস, এই পুরো এই জায়গাটা, তাই না? এটা তো মেটাল না, যে চ্যানেলটা তৈরি হয়েছে ওটা তো মেটাল না, বুঝছো? এটা মেটাল যদি হতো তাহলে এটা শর্ট সার্কিট হতো, ভেরি কম, অলমোস্ট জিরো রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু এটা তো মেটাল না, দিস ইজ সেমিকন্ডাক্টর, সিলিকন। Silicon's ভিতরে you applied voltage here, so there are lots of electrons are coming here, align here. It does not mean there is no holes, right? Some holes are also there, right? এখানে resistance আছে, আমরা next class এ দেখবো resistance বের করবো আমরা, right? There is a resistance here, বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। Okay, now look at this voltage source. How much is this voltage source? How much is the voltage here? Voltage টা কত? This is a source and this is a drain. Between the voltage between drain and source, how much is that? Is a VDS. A voltage channel. We have applied a voltage between drain and source. At this point, VDS equal to VGS. Right? Gate to source voltage and drain to source voltage is same now. Right? So now we have in here, we applied a voltage here. This is a source, and now this is a drain, and in here there is a channel here, and the current flowing here in this direction, right? Through this way, right? The current is flowing here, there's a current flowing here. This is a current, right? Current flowing from right to left, in here is a current flowing. So that means, what does it mean? This voltage is VDS. And so that means the voltage between here and here is VDS. So if this VDS voltage is dropping here, so that means there is some resistance. This is a current. So how much is the resistance? VDS by IDS. Okay, this is the resistance here through the channel. There is a resistance. If there is no resistance, so there will be no voltage drop. So the voltage VDS should be 0. বুঝতে পেরেছো এটা? এখানে তো ভোল্টেজ আছে একটা, you have applied a voltage here. তো ভোল্টেজ যদি থাকে তাহলে সেখানে তো রেজিস্ট্যান্স আছে, রেজিস্ট্যান্স যদি না থাকতো তাহলে এই ভোল্টেজ তো জিরো হয়ে যেত, রাইট? সো this whole voltage is dropping here, তাই না? বুঝি নাই স্যার, একবার বলুন। বুঝুনি? আচ্ছা, এখানে মনে করো তুমি যদি 10 ভোল্ট দাও, আর এখানে যদি রেজিস্ট্যান্স থাকে, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ কত হয়? 10 ভোল্ট। 10 ভোল্ট। এখানে যদি 5 ভোল্ট দাও, 5 ভোল্ট, এখানে যা দেবে সেটাই রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে ড্রপ হবে। তো এখানে আমরা ভোল্টেজ দিয়েছি কত? VDS। তাহলে সেই VDS টা ড্রপ হবে কোথায়? চ্যানেলে। এটা তো মেটালিক লাইন, এটা তো মেটালের লাইন, এখানে তো ড্রপ হবে না, এখানে তো ড্রপ হবে না, তাই না? যা ড্রপ হবে সব এই রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে। তো এখানে রেজিস্ট্যান্স ইজ হিয়ার ইন দ্য চ্যানেল, রাইট? আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? Any question?
স্যার মেটালের রেজিস্ট্যান্সটা কি আমরা ফুললি নেগলেক্ট করে যাব স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেটাল এখানে মেটালও ভেরি থিন, এবং ওটা নর্মালি আমরা ধরে নেই যে ভেরি ভেরি সফিস্টিকেটেড মেটাল, রাইট? তুমি এক্সপেন্সিভ আইসি যদি দেখো, সেখানে তোমার প্লাটিনাম অথবা গোল্ড অর সিলভারের মেটাল, অতএব নো রেজিস্ট্যান্স। আমরা এট দিস পয়েন্ট নো রেজিস্ট্যান্স কম্পেয়ার টু দ্য চ্যানেল। এখানে যে পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স তার থেকে কম্পেয়ার করলে দ্যাট ইজ নেগলিজেবল। Any question? So whatever the voltage we apply, that will be dropping at the channel. So that means there is a resistance in the channel, right? আরো একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে আগে, আমরা মেইন ইকুয়েশনে যাওয়ার আগে let's say we apply a voltage here. Let's say we apply 10 volt, and the resistance is here is uniformly distributed, right? আমরা ধরে নিই যে uniformly distributed resistance. So now if we measure a voltage from here to here, it will be 10 volt, right? No question, right? এখান থেকে পর্যন্ত ভোল্টেজ 10 না? স্যার কিন্তু আমি যদি এইখান থেকে মাপি, এখান থেকে নিচে পর্যন্ত মাপি, তাহলে কত হবে? স্যার ভোল্টেজ ডিভাইডার 5 ভোল্ট, মিডল থেকে নিয়েছি, তাহলে এটা হবে 5 ভোল্ট, রাইট? তাহলে আমি দেখো নিচের পয়েন্ট তো গ্রাউন্ড না, নিচের পয়েন্ট তো গ্রাউন্ড, রাইট? এটা নেগেটিভ না, নেগেটিভ টার্মিনাল না? জি স্যার। আমরা যখন যে সার্কিট অ্যানালিসিস করি, এই যে নিচে গ্রাউন্ড দেওয়া থাকে না, কিন্তু আমরা তো ওইটাকেই গ্রাউন্ড ধরে নিই, নিচের পয়েন্টকে, তাই না? তাহলে আমরা যদি একটা মাল্টিমিটার ইউজ করে আমরা এই সমস্ত পয়েন্টে আমরা হিসাব করি, আমি যদি এই টার্মিনালে যদি তুমি ধরো, তাহলে দেখবে তুমি 10 ভোল্ট, এখানে দেখলে 5 ভোল্ট, তারপর এখানে যদি দেখো তুমি কত দেখবে? 0 ভোল্ট। বুঝতে পেরেছো তো? যদি ইকুয়ালি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড রেজিস্ট্যান্স হয়, তাহলে আমরা নিচে দেখলে 0 ভোল্ট দেখবো, এখানে 5 ভোল্ট, এখানে 10 ভোল্ট, আবার এর মিডলে যদি দেখি তাহলে আমরা 2.5, এখানে দেখলে 7.5, এরকম দেখবো, রাইট? নো কোশ্চেন, রাইট? ওকে, এটা খেয়াল রাখো। কোশ্চেন নাই। নাও উইল মুভ টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন। এটা একটু ক্লিন করে রাখি, রাইট? This is n plus বলি, আমাদের বেশি দরকার হবে না, আমি ছোট করে রাখলাম। We need the thickness of this one. This one we need. This one is a TOX thickness, and channel length is L. And in here we are applying a voltage. আমি এখানে বড় করে দিই। In here is a source, and এই দেখো, এটা আমি, this is a gate আর ড্রেন আমরা শর্ট করলাম তো একটু আগে। আমি শর্ট না করে আমি এখানে একটা ভোল্টেজ দিলাম যার ভ্যালু 0, এটা দিতে পারি না? আর স্যার গ্রাউন্ডেড করে দিলেও তো হয় স্যার, 0 না। না, আমি একটা ভোল্টেজ সোর্স আমাদের লাগবে, কারণ তোমার ট্রানজিস্টর বায়াসিং করো নাই তোমরা, যে বিজেটি দুইটা ভোল্টেজ লাগে না? জি স্যার। এমিটার বেজের ভিতরে একটা, আর এমিটার কালেক্টরের ভিতরে একটা লাগে না?
দুইটা ভোল্টেজ লাগে। তা আমরা সেই দুইটা ভোল্টেজ দিলাম এখানে, কিন্তু আমি এটাকে 0 ধরে রেখেছি। এটাকে আমি কনসিডার করছি 0 যদি হয়, বুঝছো, এই ভোল্টেজটা আমরা 0 রেখেছি। তাহলে এই ভোল্টেজটা কত? তাহলে ভি, এখন আমরা এই ভোল্টেজটার নাম হবে ভি ডি এন্ড জি, রাইট? ড্রেন টু গেট। আমরা এখানে লিখে রাখি, let V D G, V D G equal to 0। এটা 0 দেওয়া মানে কিন্তু শর্ট সার্কিট, আমরা এটাই কনসিডার করছি এখন। কিন্তু একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে, এটা পরে আমরা আসলে দেখবো যে এটা আসলে লাগবে আমাদের, এই একটা ভোল্টেজ লাগবে। কিন্তু এখন আমরা এটাকে শর্ট সার্কিটের মতো করে, তার মানে VDG ইকুয়াল টু 0। আর এটা যদি 0 হয় তাহলে আমাদের কি হবে? তাহলে ভি, যে এটার নাম, এই ভোল্টেজের নাম হলো VGS। VGS equal to VDS। দেখো ভি, এই ডিএস মানে হলো VGS, মানে এই যে এটা ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজটাই আসলে ওই ভোল্টেজ, মানে এটা যেহেতু 0, রাইট? কোনো কোশ্চেন আছে এ পর্যন্ত? এটুকু আমরা রেখে রাখবো আগে। Now we'll start to derive the equation, right? এখন আমরা we already know, right? Current equation, we know dq by dt, এটা জানো তোমরা, রাইট? or I equal to dq by dt, যে কোনটা বলতে পারো, রাইট? আমরা যে I লিখতে পারো, স্মল I equal to dq by dt। এইটাকে যদি তুমি বড় করে ফেলো তাহলে কি হবে? I is equal to কত হবে? q by t, এটা না? I is equal to dq by dt, তোমরা জানো, রাইট? আর ওইটাকে যদি আমরা এখন বড়, এটা ডিফারেন্সিয়েট অল্প লিটল অ্যামাউন্ট থাকলে এটা হয়। এখন যদি আমরা যদি বড় একটা কারেন্ট, আমরা যে চার্জ জানি আর যদি টাইম জানি, what is this t? q is equal to charge আর t is equal to time, তাই না? Rate of change of charge is known as current, right? So I is equal to q by t, আমরা লিখতে পারি। So that is equation number 1. Now q is equal to how much? Q equal to how much? Q means, বলো। IT sir, কি ইকুয়াল টু সিভি। না, আরেকজন কি জানি প্রশ্ন করছিল, কোনো কোশ্চেন করেছো? Q equal to CV, C, right? Q means charge. Charge equal to CV. C is equal to what? Capacity. And V equal to voltage, voltage what? applied voltage sir, Voltage across capacitor, তাই না? ভোল্টেজ, মনে করো এরকম দুটো প্লেট আছে, এটা একটা প্লেট আর আরেকটা প্লেট এরকম, এটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর, এরকম। তো এখানে একটা প্লেট আর এখানে একটা প্লেট, এই দুটো প্লেটের মাঝখানে যে ক্যাপাসিটর সেটা হবে সি। এর ভিতরে চার্জ আছে না, দুটো প্যারালাল প্লেট যদি হয়, এরকম দুটো প্লেট, রাইট? দুটো তুমি বা দুটো পেপার যদি তুমি আমরা এরকম নেই, এরকম মনে করো দুটো পেপার, রাইট? এই দুটো পেপার এরকম নিলে এই দুটো পেপারের ভিতরে কতটা ক্যাপাসিটর আছে, দ্যাট উইল ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইজ দ্যাট, and distance, সেটা না, ভোল্টেজটা আমরা বলছি, ক্যাপাসিটরটা পরে বের করব। ভোল্টেজ হলো এই দ্য ভোল্টেজ বিটুইন দিস টু প্লেট, রাইট? নিচে একটা প্লেট, উপরে একটা প্লেট, এই ভোল্টেজটা হবে ভোল্টেজ বিটুইন টু প্লেটস। এর এখান থেকে এই প্লেট আর এই প্লেটের মাঝখানে যে ভোল্টেজ থাকবে সেই ভোল্টেজ হলো ভি, and that is the V, voltage across capacitor, মনে রাখবা। আর এখন এখানে দেখো, এখানে কি হয়, when we apply a positive voltage here, এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ গেটে যখন দেই তখন আমাদের কি হয়, এখানে নেগেটিভ চার্জ হয়ে যায় না, জমা হয় না এই যে চ্যানেলের ভিতরে, চ্যানেলের ভিতরে নেগেটিভ,
আর তার উপরে যে পলি যেটা গেট, পলিতে আমরা পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়েছি, আর এই চ্যানেলের ভিতরে তৈরি হয়েছে হলো নেগেটিভ চার্জ, এবং ওইটা আমরা একটু আগে 3D ভিউতে দেখলাম যে ওইটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার, এই চ্যানেলটাও রেক্ট্যাঙ্গুলার, ওই গেটটাও রেক্ট্যাঙ্গুলার। তার মানে তোমরা যদি এরকম কনসিডার করো যে এইটা হলো উপরেরটা হলো গেট, রাইট, আর নিচেরটা হলো চ্যানেল। আমরা এদিকে ধরতে পারি যে এরকম চ্যানেল, দিস ইজ আ চ্যানেল লেন্থ, রাইট, আর এটা আমরা যদি সাইড ভিউ ধরি তাহলে এটা হবে উইডথ, রাইট। তাহলে সেই চ্যানেল, তাহলে নিচের প্লেট যেটা, এটা একটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করে। নিচের চ্যানেল যেটা, চ্যানেল ইজ নেগেটিভ ভোল্টেজ, এর উপরে পলি যেটা গেট, সেই গেটটা হলো পজিটিভ ভোল্টেজ। দুটা প্লেটের নিচে নেগেটিভ ভোল্টেজ রেক্ট্যাঙ্গুলার চ্যানেল, আর উপরে পজিটিভ ভোল্টেজ রেক্ট্যাঙ্গুলার পলি। তাহলে এই দুটোর ভিতরে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ যদি থাকে তাহলে ওইটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করে। এন্ড তাহলে ওর ভিতরে ডিসটেন্স কত ওই দুটো প্লেটের? TOX TOX, দিস ইজ দ্য ডিসটেন্স, রাইট। তাহলে আমরা এটা ভোল্টেজটা পেয়েছি, তাহলে ক্যাপাসিটর এন্ড right, C means capacitor and B means voltage across capacitor. তাহলে এখন আমরা C টার ভ্যালু কত বের করে ফেলতে পারি এবার? C how much? epsilon divided by 2x, বলেছো epsilon divided by 2x না, epsilon, divided by 2x, আরো অনেক কিছু আছে না? এরিয়াটা হবে স্যার। লেন্থ ইনটু ওয়াইডস। epsilon A by D, তাহলে এটা না ফর্মুলা। দিছে কিন্তু epsilon এর সাথে আরেকটা epsilon R আছে, রিলেটিভ পারমিটিভিটি আছে না একটা, epsilon Yes, r sir. epsilon Epsilon 0 not into epsilon epsilon R, A by D, তাই না, এটা ক্যাপাসিটর। তাহলে আমরা এটা বসাই দিই এখানে, C is equal to epsilon 0 epsilon R, তারপরে A ডিভাইডেড বাই, আর D মানে কত? TOX, TOX, এটা হলো C এর ভ্যালু, আর তারপরে আমরা একটা V জেনেছি, হ্যাঁ। এখন আমরা আরেকটু করি, A এর ভ্যালু জানি আমরা, হাউ মাচ ইজ A জানি না, লেন্থ ইনটু ওয়াইড। area of the channel অথবা area of the L cone, into W. L into W, রাইট। এখানে আমরা ওটা বসাই দেই, তাহলে আমরা epsilon 0 epsilon R L W V, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2, সেকেন্ড ইকুয়েশন। তাহলে দেখো আমরা এক নম্বর ইকুয়েশনে কি পেয়ে গেছি? কিউ পেয়ে গেছি, কিউ এর ভ্যালুটা, রাইট। আর এক নিচে এসে টি আছে না, এক নম্বর ইকুয়েশনে একটা টি আছে, হোয়াট ইজ দ্য টি? টি বলতে পারো কি জিনিস? প্রপাগেশন Time. ডিলে। টাইম প্রপাগেশন ডিলে না, এটা টাইম। টাইম কিসের টাইম? এক সাইড থেকে আরেক সাইডে Starting যাওয়ার। চার্জ, রাইট, দ্য চার্জ ফ্লোয়িং টাইম। এখানে আমরা চার্জটা কি আমাদের ইলেকট্রন, ইলেকট্রন ফ্লো করবে কোথা থেকে? ইলেকট্রন উইল ফ্লো ফ্রম সোর্স টু ড্রেন, সো দিস ইলেকট্রন উইল ফ্লো ফ্রম the left side to the right side. So the time required for the charge to travel the distance L, right? Charge এই লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যাওয়ার জন্য কত ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে? L পরিমাণ ডিসটেন্স, দিস ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য চ্যানেল। এই চ্যানেলটা ক্রস করার জন্য যে টাইম লাগে, সেই দ্যাট ইজ দ্য টাইম। মানে এটা don't confuse with the T with the TOX, right? TOX হলো thickness আর T is equal to time। আমি এখানে লিখে রাখি টাইম T equal to, তাহলে কত হবে? টাইম কত হবে সেটা ডিপেন্ড করবে what is the velocity of the electron, তাই না? এখানে কত স্পিডে যাবে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে কত টাইম লাগবে। we know the time, we know the length is L divided by the velocity of the electron, বুঝছো এটা? এটা হলো ভেলোসিটিকে আমরা এটা স্পিড রাখলাম ছোট লোয়ার কেস v, রাইট, আপার কেস v হলো ভোল্টেজ, রাইট, আর লোয়ার কেস v হলো ভেলোসিটি। এটা v ইকুয়াল টু ভেলোসিটি, রাইট, ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন, রাইট, ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন। এখন আমরা এই ইলেকট্রনের ভেলোসিটি কত আমরা জানবো কি করে? মোবিলিটির থেকে স্যার। মোবিলিটি, গুড।
হাউ মাচ ইলেকট্রনের ভেলোসিটি কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? মোবিলিটির উপরে। শুধু মোবিলিটি না, ইলেকট্রনের মোবিলিটি সাথে আরেকটা জিনিস যোগ হবে রেজিস্ট্যান্স স্যার, কিসের? রেজিস্ট্যান্সের সাথে মোবিলিটির সম্পর্ক। না, মোবিলিটি কাকে বলে বলো? মোবিলিটি কি? যে স্যার, একটা বলেছে ভালো কতটা স্যার, মোবিলিটিটা কে বললো জানো মোবিলিটির কথা? জি স্যার, মোবিলিটি স্যার। হ্যাঁ, তো মোবিলিটিটা কি তুমি বলো? মোবিলিটি হচ্ছে মানে কতটা মানে কন্ডাক্টিভিটি এই টাইপের স্যার, মানে মোবিলিটি আর কন্ডাক্টিভিটির স্যার রিলেশন আছে আর কি। মানে কতটা পরিবাহী হবে এরকম কিছু স্যার। না না, তুমি সোজা কথা মোবিলিটির শব্দের মানে জানো না তুমি? তুমি স্যার, তোমার নিজের ভাষায় বলো যে তোমার মোবিলিটি কত, তুমি বলো তো। তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট বলো যে তোমার মোবিলিটি কি? আর যে কোনো কিছু অ্যাপ্রোচ করা মানে আমি কিভাবে স্যার কত দ্রুত অ্যাপ্রোচ করতে পারি জিনিসটা এরকম কিছু স্যার। না, মনে করো একজন মানুষ, তার মোবিলিটি কত, এটা যদি বলে কেউ, তুমি কি বলবে তাহলে? একজন মনে করো সুস্থ মানুষ, মানে তুমি নর্মালি মনে করো তুমি যদি তোমার যদি কোনো ব্যস্ততা না থাকে বা তুমি যদি অসুস্থ না হও, তাহলে তুমি নর্মালি কতটা মুভ করতে পারে এই টাইপের তুমি মনে করো যে স্পিডে তুমি হাঁটো, তাহলে দেখবে না প্রায় সব মানুষেরই কিন্তু একটা নর্মাল স্পিড আছে না? সে একই স্পিডে হাঁটে, কিন্তু মানে কেউ একটু বেশি স্পিডে হাঁটে, কেউ একটু কম, বাট নর্মালি যদি কেউ ব্যস্ত থাকে একটু তাড়াতাড়ি যায়। কিন্তু যদি কোনো ব্যস্ততা না থাকে বা অসুস্থ না থাকে, তাহলে নর্মালি মানুষ আমাদের স্পিড কাছাকাছি। তো এটাই হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মোবিলিটি। মানে হলো যদি কোনো ঝামেলা না থাকে বা কোনো ব্যস্ততা না থাকে বা কেউ যদি আমাকে ফোর্স না করে, তাহলে তুমি যদি ব্যস্ত থাকো তখন তোমাকে কেউ ফোর্স করছে, তাই না? আদার এনভায়রনমেন্ট বা আদার ফ্যাক্টর তোমাকে ফোর্স করছে, দ্যাটস হোয়াই ইউ আর মুভিং ফাস্টার। তা যদি আমরা ইলেকট্রনের মোবিলিটি বলবো যে ওকে যদি কেউ ডিস্টার্ব না করে, কেউ ইনফ্লুয়েন্স না করে, তাহলে নর্মালি সে যে স্পিডে মুভ করে, দ্যাট ইজ দ্য মোবিলিটি অফ দ্য ইলেকট্রন। এখানে ক্যারিয়ার ইজ ইলেকট্রন, তো দ্য মোবিলিটি আমরা এখানে লিখবো হলো mu e দিয়ে। আর হোলের মোবিলিটি ইজ ডিফারেন্ট, রাইট? In case of PMOS, the mobility will be mu h, mu whole. কিন্তু এখানে আমাদের মোবিলিটি হলো mu e, মানে electron is flowing from left to right, so the mobility is mu e. আর এখন তোমার ভেলোসিটি কি শুধু মোবিলিটির উপর ডিপেন্ড করবে? ধরো আমার স্পিড, আমার মোবিলিটি যা আছে মনে করো 2 কিলোমিটার মনে করো পার আওয়ার, রাইট? আমি 2 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আমি নর্মালি যাই। এখন যদি আমাকে কেউ পিছন থেকে ধাক্কা দেয়, রাইট, অথবা আমার যদি কোনো ব্যস্ততা থাকে, আদার ইনফ্লুয়েন্স থাকে, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের উপরে স্যার ডিপেন্ড করে। রাইট, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের উপর ডিপেন্ড করবে। অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজের উপর আসলে ডিপেন্ড করে না, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে। ইএমএফ আছে না, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, যেটা দিয়ে এটা ইলেকট্রন কেন মুভ করে, তোমরা পড়েছো না? ইলেকট্রন মুভ করে কেন? ফোর্সে না? What is the force? Electromotive force. And electromotive force comes from the voltage, right? So তাহলে velocity actually depend করে, আমরা এখানে লিখি velocity, এই যে velocity v actually depend করে হলো mobility plus electromotive mobility থাকবে তার মিউ ই স্যার, mu e, ইলেকট্রনের মোবিলিটি, তার সাথে আরেকটা ফ্যাক্টর মাল্টিপল হবে, সেটা হলো ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, সেটা হলো ই। ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স হলো ই। এখন ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা আবার কি? ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স হলো ভোল্টেজ পার ইউনিট লেন্থ, দ্যাট ইজ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। আমরা এখানে আরেকটু ছোট করে লিখে ফেলি, তাহলে এখানে আমাদের দেখো, তাহলে ভি আমরা এখানে কি v is equal to mu e e ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স। ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আবার কি জিনিস? এটা হলো v ডিভাইডেড বাই এল। এখন কোন ভি? এটা কোন ভোল্টেজ? টার্মিনাল ভোল্টেজ, অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ স্যার। ভোল্টেজ বিটুইন সোর্স এন্ড ড্রেন, যে ভোল্টেজ ওটাকে ফোর্স করছে ইলেকট্রনকে, এখানে এই দুটার ভিতরে সোর্স আর ড্রেনের ভিতরে যে ভোল্টেজ, হোয়াট ইজ দ্যাট ভোল্টেজ? How much voltage is between here and here? VDS VDS, right? এখানে লিখতে হবে, because there are so many voltage. একটা ভোল্টেজ আছে কিন্তু এই একটা ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজ কিন্তু এই ভোল্টেজ না, VDS না। এই ভোল্টেজ হলো, এই ভোল্টেজটা কোন ভোল্টেজ? এই যে Q is equal to CV, VDS না, হ্যাঁ VDS না স্যার, বুঝি না, গেট সোর্স স্যার। VDS না, VD, এটা কি VDS? না স্যার VGS
GS ও VTS, রাইট, তুমি ঠিক বলেছো, ভোল্টেজ বিটুইন দ্য প্যারালাল প্লেট, তাই না? জি স্যার। Across the TS, right? Voltage between a poly and the channel, that is this V. আর এই ভিটা হলো কোনটা? এই ভিটা হলো VDS, যে ভোল্টেজটা ইলেকট্রনটাকে সোর্স থেকে ড্রেনের দিকে নিয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য VDS। তাহলে এখন এটা আমরা এখানে পুট করে দেবো, তাহলে কি হয় দেখো তো, তাহলে টাইম T ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, L এর নিচে এটা চলে আসবে না, এই ভিটা নিচে চলে আসবে, তাহলে কি কি থাকবে, নিচে আসবে মিউ ই আর VDS, আর এই এল কোথায় যাবে, এল উপরে চলে আসবে না, এল স্কোয়ারে যাবে না, তাহলে স্যার উপরে হবে নিচে হবে মিউ ই VDS আর উপরে এল স্কোয়ার, এটা চলে আসবে। দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 3, আর 1 2 3 পেয়ে গেছি আমরা, দেখো তাহলে আমরা 1 এর কি ছিল, 1 এ কিউ ছিল, কিউ ইজ ইকুয়াল টু এটা ছিল, তারপরে সি এর ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেছি। এখন এইগুলি দেখো এপসিলন 0 এপসিলন আর, দিস টু বোথ আর কনস্ট্যান্ট, এল কনস্ট্যান্ট, ডাব্লিউ কনস্ট্যান্ট, টিওএক্স কনস্ট্যান্ট, অনলি দি ভি ইজ ভ্যারিয়েবল, আমরা এটা এখন বের করব। আর কি পেয়ে গেছি, এখানে টিটা আমরা পুরোপুরি পেয়ে গেছি, টি ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার, দ্য এল কনস্ট্যান্ট, the length of the channel, তুমি যখন একটা ট্রানজিস্টর তৈরি করে ফেলবে তখন এল কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, মিউ we already know, right, is the constant value, or VDS, this is the variable, right, the voltage between source and drain, that will be variable, right, depending on this how much you change, right, when you change this voltage this will change, time will change. So now what else আমাদের কি বাকি আছে দেখো, we need to find this V, the voltage between those poly and the channel, voltage, this one is important, right, the voltage between and voltage between কি বলি এটাকে আমরা, poly and channel, that is V, এটা আমরা বের করব, এটা বের করাটা একটু কঠিন, এটা বের করব কি করে বলো, এই পলি থেকে শুরু করে এই চ্যানেল পর্যন্ত আমাদের ভোল্টেজ বের করতে হবে, তাই আমরা এটা দরকার নাই, রাইট, দেখো তো আমি এখানে একটু ড্র করি, এখানে আছে পলি আছে এখানে, রাইট, এখানে পলি, তার নিচে আছে চ্যানেল, আর না তার নিচে আছে এটা হলো কি বলে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, এইখানে আছে চ্যানেল, হ্যাঁ, এখন আমাদের ভোল্টেজ বের করতে হবে এই দুটার ভিতরে, এই পয়েন্টের ভিতরে যে ভোল্টেজ, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভি, ভোল্টেজ বিটুইন দিস ইজ এ পলি এন্ড দিস ইজ চ্যানেল। তাহলে এই ভোল্টেজটা আমরা কি করে বের করবো দেখো তো, পলিতে ভোল্টেজ কত, এখানে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করেছি, এই ভোল্টেজের নাম কি, স্যার বিজিএস। VGS, তা VGS যে ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা তো গেটে অ্যাপ্লাই করেছি, তা গেটটাই তো পলি, তাই না? জি স্যার। তাহলে এই পলিতে যে ভোল্টেজ আছে সেটা আসলে VGS, বাট উইথ রেসপেক্ট টু দিস পয়েন্ট, সোর্সে যদি আমরা 0 বলি তাহলে পলিতে হবে এই ভোল্টেজটা, কিন্তু আমাদের লাগবে তো সোর্সের সাথে পলির ভোল্টেজ না, আমাদের লাগবে হলো চ্যানেলের সাথে পলির ভোল্টেজ, এটা লাগবে না, বুঝছো এটা? We need a voltage between this point, এটা এখানে আমি একটা মার্ক করছি, this point and the poly, কিন্তু আমরা এখানে এখন যে ভোল্টেজটা জানি, this voltage is actually these 2 point, between these 2 point voltage is VGS, তাহলে আমরা আর কি লাগবে, আমাদের গেটের সাথে পি সাবের কানেকশন লাগবে স্যার। পি সাব, এটা তো সাব না, তো এটা তো এখন চ্যানেল তৈরি হয়ে গেছে, স্যার ওই চ্যানেলের স্যার বাকি যে রেজিস্ট্যান্স আছে স্যার, ওই রেজিস্ট্যান্স টুকুর ভোল্টেজ ড্রপ টু বাদ দিতে হবে না স্যার?
এখান থেকে এই লেফট সাইডের ভোল্টেজ তোমার লাগবে, তাই না? স্যার বাকি ভোল্টেজটা ড্রপটা বিয়োগ দিয়ে দিলে হবে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাকি ভোল্টেজটা বিয়োগ দিলে হবে। তাহলে সেই এই বাকি ভোল্টেজ কত বলো? তুমি খুব ভালো বলেছো, তোমার রোল কত? স্যার 189 স্যার। ভালো বলেছো। হ্যাঁ, তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট। তুমি কি জানিস, সোহেল নাকি বলেছেন আগের দিন? স্যার আগের দিন কি যেন স্যার ভুলে গেছি স্যার, কি যেন একটা বলেছি, topic। তোমার নাম কি জানি বলেছিলে? স্যার মির্জা রবিউল হাসান। রবিউল হাসান, রবিউল, হ্যাঁ খুব ভালো। রাইট, এটা হাফ হবে। এখন বলো যে হাফের ভোল্টেজ কত? তাহলে এই 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 পিছনের দিকের ভোল্টেজটা মাইনাস করতে হবে এটার সাথে, তাই না? সবাই বুঝতে পারো যে দেখো আমরা এই দুটো পয়েন্ট, দিস পয়েন্ট এন্ড দিস পয়েন্টের ভোল্টেজ জানি। এখন আর আমাদের এইটুকের ভোল্টেজ জানতে হবে, কারণ আমরা এই দুটো পয়েন্টের ভোল্টেজ বের করতে চাই। তাহলে সেটা, তাহলে ফার্স্টে আমাদের এই চ্যানেলের ভিতরে কিন্তু ভোল্টেজ সেম না। চ্যানেলের এই সাইডে যে ভোল্টেজ, এই সাইডে তো ভোল্টেজ সেম না। তো এই হাউ মাচ ভোল্টেজ ওয়াজ ড্রপ ইন দ্য চ্যানেল, ভিডিএস, তাই না? আমরা বলেছি এর আগে এই চ্যানেলের ভিতরে ভোল্টেজ ড্রপ হলো ভিডিএস, পুরো ভোল্টেজটা হলো ভিডিএস। তাহলে এই মিডল পয়েন্টে ভোল্টেজ কত হবে? স্যার VDS by 50% 2 স্যার। আমরা বলছি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, তাহলে মিডল পয়েন্টের ভোল্টেজ হবে ভিডিএস বাই 2। জি স্যার। তাহলে তাহলে আমাদের এখান থেকে এইটুকের ভোল্টেজ হলো ভিজিএস, তাই না? এটা গেট টু সোর্স, এটা ভিজিএস। আর এখন হলো এখানে আমাদের ভিডিএস বাই 2টা যদি আমরা মাইনাস করতে পারি তাহলে আমাদের অলমোস্ট পেয়ে যাই। আর একটু বাকি থাকবে, তাহলে ভিজিএস মাইনাস ভিডিএস বাই 2, তাহলে এইটা অলমোস্ট পেয়ে গেছি। কিন্তু আরেকটা জিনিস এখানে ঝামেলা আছে, সেটা হলো অক্সাইডের অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে না স্যার? কোথায়? অক্সাইড অক্সাইডের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ, অক্সাইডের ভিতর দিয়ে তো কারেন্ট যায় না। না, ও হ্যাঁ, অক্সাইডের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ তো আমরা বের করছি। অক্সাইডের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বের করতে লাগলে আমাদের কি লাগবে? পলির ভোল্টেজ লাগবে, আর হলো এই কি বলে এই চ্যানেলের মিডিলের ভোল্টেজ লাগবে। এটাই না বের করছি আমরা এখন। জি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু বের করবে তুমি মাঝখান দিয়ে তো তোমার ভোল্টেজ মাপতে পারবে না। তাহলে তোমাকে আসতে হবে উপর দিয়ে। মনে করে এখানে আছে তোমার গেট, এখানে গেট, তারপরে এখানে এখানে তোমার একটা ভোল্টেজ আছে, and that is VGS। তারপরে এখানে তুমি চলে আসলে এখানে সোর্স আছে, সোর্সের পরে এখানে সোর্সের সাথে একটা চ্যানেলের একটা কানেকশন আছে, তারপরে এখানে আছে তোমার চ্যানেল, এইটা হলো মিডল পয়েন্ট, এখানে ভোল্টেজ হলো VDS বাই 2। এই ভোল্টেজটা তোমার লাগবে এইখান থেকে এই পর্যন্ত। তাহলে এখানে এখানে একটা ভোল্টেজ আছে VDS বাই 2, আর এখানে আছে তোমার এই যে VGS। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, স্যার থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ বাদ দিব না স্যার? হ্যাঁ, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা কোথা থেকে আসলো সেটাই এখন দেখাচ্ছি। থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ তুমি পেলে কোথায়? স্যার এই যে এখানে যে চ্যানেলটা তৈরি হবে এখানে তো একটা মানে ভোল্টেজ ওখান থেকে অ্যাবজর্ব করে নিবে স্যার, মানে টোটাল ভোল্টেজের স্যার। না, সেই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কার হয়? স্যার ড্রেন টু সোর্সে স্যার, মানে মাঝে যে চ্যানেলটা ক্রিয়েট হয় সেখানে স্যার ভোল্টেজ যে ড্রপটা হয় ওটাই তো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ স্যার, মানে যে পরিমাণ ভোল্টেজটা ড্রপ হলো স্যার। না, এখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ সেটা তো পুরো ভিডিএস। এই চ্যানেলের ভিতরে, চ্যানেলের ভিতরে ভোল্টেজ ড্রপ তো ভিডিএস, চ্যানেলের ভিতরে না। এই যে দেখো, এই চ্যানেলটা কি টাইপের চ্যানেল? এন চ্যানেল না? স্যার এন টাইপের। আর এই সোর্সটা কি টাইপের? এন টাইপ স্যার। এন টাইপ না, এন প্লাস। এন প্লাস আর এন কিন্তু এক জিনিস না, হাইলি ডোপিং স্যার। জি স্যার। হাইলি ডোপিং। তাহলে এইখানে হলো সোর্সটা হলো এন প্লাস আর চ্যানেলটা হলো এন। এরকম যদি হয় তাহলে এরকম কি হবে দেখো, এরকম একটা এইখানে একটা ডায়োডের মতো তৈরি হয়। এক সাইডে হলো এন প্লাস, এটা হলো সোর্স, আর একটা হলো এন। এটা কিন্তু একটা ডায়োড। ডিপ্লেশন রিজিয়নের যে ভোল্টেজ স্যার ওইটাই। এইখানে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন, তোমরা ওই যে পিএন জাংশনে যেটা দেখছো, এইখানে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন তৈরি হয়। সেইটার ডায়োডের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ কোথা থেকে আসে? ডায়োডের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ, এই যে পি আর এন এর থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ মানে কি? এই ডিপ্লেশন রিজিয়নকে ব্রেক করার জন্য ভোল্টেজটা না?
সেটা হলো থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ 0.7 তোমরা বলো যেটা। এখানে কিন্তু 0.7 না, কারণ এখানে পিএন জাংশন না, এটা হলো জাংশনটা হলো একটা হলো এন প্লাস আর একটা হলো এন, বুঝছো? এটাও কিন্তু একটা ডায়োড, বুঝো এটা? এই ডায়োডটা বলো তো কোন দিকে পজিটিভ কোন দিকে নেগেটিভ? স্যার এন এর দিকে পজিটিভ, এন প্লাস এটা দিকে হচ্ছে নেগেটিভ। প্লাস হিসেবে কাজ করবে, এন মাইনাসটা এন হিসেবে কাজ এরকম না সিম্বলটা, স্যার, এরকম জি স্যার। এইদিকে প্লাস এইদিকে মাইনাস, তাই না? এই কারণ এটা হলো কম নেগেটিভ আর এটা হলো বেশি নেগেটিভ, তাহলে এইদিকে তার মানে এর উল্টাটা, তার মানে এই তাহলে এটা তোমার এটা তৈরি করতে গেলে তোমার এরকম দিতে সিম্বল পিএন জাংশনে, এর উল্টাটা হবে এরকম জাংশন হবে, তাই না? তাহলে এখানে ওটা থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ থাকবে, এই যে এখানে দেখো, তাহলে এখন এইখানে একটা থ্রেশহোল্ড, এখানে একটা ডায়োড থাকবে, সেই ডায়োডটা কিরকম ডায়োড হবে? ডায়োডটা হলো এরকম ডায়োড, দেখো, রাইট? এখানে চ্যানেলের মাঝখানে ভোল্টেজ VDS/2 আর তারপরে এরকম একটা ডায়োড, এই ডায়োডের থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ হলো VT আর এখানে হলো VGS/2, এখানে দেওয়া আছে VGS। এখন আমি যদি এই ডায়োডকে ডায়োডকে সরাই দিয়ে আমি যদি একটা ভোল্ট এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি VT দিয়ে, তখন এর পোলারিটি কোন দিকে যাবে বলো? VT-টা যদি আমি এখানে বসাই এরকম হবে না? VT, তাহলে এটা এর যে থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ এটা আমি যদি এখানে বসাই দিই এরকম এরকম হবে না দেখতে? তার পোলারিটিটা বুঝছো এটা? দেখো এই VGS এর অপোজিট কিন্তু এটা, এই ভোল্টেজের। তাহলে এখন তাহলে এটা কি হবে? এই যে V যেটা আমরা ধরেছিলাম VGS মাইনাস VDS/2, তার থেকে আবার একটু মাইনাস হবে, এর অপোজিট না ভোল্টেজটা? জি স্যার। তাহলে টোটাল ভোল্টেজ অ্যাক্রস দোজ ক্যাপাসিটর হবে VGS মাইনাস VDS/2 মাইনাস VT। কিন্তু এটা মনে রাখো এটা কিন্তু 0.7 না, কারণ এটা হলো পিএন জাংশন না, এটা হলো এন প্লাস আর এন এর জাংশন। এনি কোশ্চেন সো ফার? স্যার আমরা স্যার ইউনিফর্ম কেন ধরলাম স্যার? এই চ্যানেল, জি স্যার। চ্যানেল তো ইউনিফর্মই হবে, কারণ এটা একই রকম না। আমরা ওই উপরে যে আমরা এই করেছি, উপরে যে প্যারালাল প্লেট, ওই উপরে তো মেটাল, পলিতে যখন আমরা ভোল্টেজ দিয়েছি আমরা তো ওইটাকে ধরে নিয়েছি যে ওইটা মেটাল, মেটালের যদি আমি ভোল্টেজ দেই তাহলে ওটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয়। মনে করো তুমি এটা উপরেরটা হলো পলি, এখানে যখন আমি তুমি এই যে কোনো একটা কর্নারে যদি তুমি ভোল্টেজ 10 ভোল্ট দাও, এর অল ওভার দ্য ভোল্টেজ 10 হবে না? জি স্যার। আর ওর যদি ওই ভোল্টেজের ইফেক্ট যদি নিচে মনে করো তুমি দেখতে চাও, তাহলে ওই ইফেক্টও তো নিচে সেম হবে। তারপরে সেম অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন, মনে করো এর সোজাসুজি যে ইলেকট্রন গুলি আসবে এর এই পাশের এর নিচেও তো সেই একই অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন এসে জমা হবে। কিন্তু আমরা একটু পরে দেখবো আসলে আমরা যতই বলছি ইউনিফর্ম, কিছুটা ডিফারেন্ট আছে, সেটা হলো এক্সেপশন, সেটা আমরা একটু পরে দেখবো নেক্সট ক্লাসে। এখন আমরা অন্তত এখন ধরে নেই যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড। অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এখানে দেখো, আমরা কিন্তু প্রথমে একটা জিনিস ধরে রেখেছি যে এখানে ভোল্টেজ দেই নাই, এই যে VD=0, এখানে 0 দিলে এটা ইউনিফর্ম থাকে। এরপর এইখানে ভোল্টেজ যদি আমরা চেঞ্জ করি তখন আর ইউনিফর্ম থাকবে না, এটা পরে দেখবো আমরা নেক্সট ক্লাসে। এনি কোশ্চেন বলো? তাহলে আমরা ইউনিফর্ম যদি ধরি, ওই যে একটু আমি প্রথমেই দেখলাম একটা রেজিস্ট্যান্স দিয়ে, যে রেজিস্ট্যান্সটা যদি ইউনিফর্ম হয় তাহলে ওর ভিতরে ওই রেজিস্ট্যান্স কিছু দূর পরে পরে তুমি ওর মাঝামাঝি গেলে অর্ধেক ভোল্টেজ পাবে, আবার একটু বেশি গেলে একটু বেশি ভোল্টেজ পাবে, একেবারে নিচে 0 দেখতে পাবে, বুঝছো? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এখন পেয়ে গেছি যে অলমোস্ট ডান। তাহলে এখন দিস উইল বি দ্য ইকুয়েশন নাম্বার 4। তাহলে এখন আমরা ফাইনাল ইকুয়েশন পেয়ে যাব। নাও উই হ্যাভ ডান, নাও উই হ্যাভ টু combine all of those equation with IDS. এখন আমরা I এর জায়গা বসাই দেব। I কোথায় ছিল? এই যে নাম্বার ইকুয়েশন নাম্বার 1 এ। এখন I ইকুয়াল টু আমরা কি বসাবো দেখো, আমরা কোথায় মুছে ফেলতে পারি।
আচ্ছা আমাদের জায়গা কম হয়ে গেছে। আচ্ছা আমরা নিচে হ্যাঁ লিখতে পারবো আমরা, তাহলে আইডিএস ইকুয়াল টু কি হবে আমাদের, ও আই ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু আইডিএস, তাই না? আই মানে হলো আইডিএস, কারণ কারেন্ট এই দিকে যাবে, এন্ড দ্যাট ইজ আইডিএস। এই কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, তাহলে প্রথমে আমরা কি লিখবো, কিউ, কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি লিখবো, এইটা এপসিলন 0 এপসিলন আর, তারপরে এল ডাব্লিউ, তারপর লিখবো টিওএক্স। ও না, আমরা আমাদের আচ্ছা এভাবে লিখতে হবে না, কারণ নিচে একটা টার্ম আছে, আমাদেরকে আরেকটু বড় করে লিখতে হবে। আইডিএস ইকুয়াল টু লিখবো আমরা, উপর লিখতে হবে, এটা কি ছিল আমাদের, কিউ এর ভ্যালু হলো এটা, এই পুরোটা রাইট। ইকুয়েশন নাম্বার 2 থেকে আমরা লিখবো এপসিলন 0 এপসিলন আর এল ডাব্লিউ, তারপর এখানে লিখবো টিওএক্স। এটা হলো উপরের টার্ম, আর ভি পরে লিখতে, আর ভি এর টার্ম কি, ভি হলো এটা, দেখেছো, বুঝতে পারছো? আমি এই টার্মটা কিউ এর ভ্যালুটা লিখছি, কিউ এর ভ্যালুটা এই পুরাটা, আর এই ভি এর ভ্যালুটা এলো এই যে নাম্বার 4 থেকে আসলো, তাহলে এইটার সাথে এটা মাল্টিপল হয়ে যাবে না? আমি এখানেই মাল্টিপল করে দিচ্ছি, হ্যাঁ এখানের সাথে এইটাই মাল্টিপল, বুঝছো? এটা মাল্টিপল হয়ে উপরের টার্ম হলো, আর নিচে কি থাকবে, নিচে থাকবে টি, শুধু টি এর ভ্যালু কত দেখো তো, টি এর ভ্যালু হলো ইকুয়েশন 3 থেকে কি আছে দেখো, এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই মিউ ই ভিডিএস, দেখতে পাচ্ছ, বুঝছো? এটা এপসিলন 0 এপসিলন আর এল ডাব্লিউ, এটা হলো এখান থেকে, আর ভিটা এই যে এখান থেকে আমরা একটু আগে বের করেছি, সেটা আমি এর সাথে গুণ করে দিয়েছি সরাসরি, আর তার সাথে নিচে ছিল টিওএক্স, রাইট? আমরা আচ্ছা আমরা এরকম করি, দিস ওয়ান মাল্টিপ্লাই দিস ওয়ান, রাইট? এই পুরোটার সাথে এটা এর নিচে আসবে, রাইট? এই পুরোটার সাথে এর নিচে আসবে এটা, রাইট? এখন তুমি এটা যদি উপরে নিয়ে যাও, তো এটা ঘুরে আসবে না, ভিডিএস উপরে আসবে, আর এল স্কোয়ার নিচে থাকবে, আর এই টিও এক্সটা নিচে থাকবে। এখন আমি আবার ফাইনাল করে লিখি, দেখো আমাদের ইকুয়েশন, ফাইনাল ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে, এটুকু রাখি, আমাদের নাও আইডিএস ইকুয়াল টু হবে এপসিলন 0 এপসিলন আর এল ডাব্লিউ ইন্টু ভিজিএস মাইনাস, আমরা ভিটিটা আগে লিখবো, মাইনাস ভিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2, এটা হলো উপরের টার্ম, আর এর নিচে আছে একটা টিওএক্স, আর এই নিচে যে টার্মটা এটা উল্টে যাবে, এটা মিউ ই আর ভিডিএস টা উপরে চলে আসবে, মিউ ই আর ভিডিএস এটা উপরে আসবে, আর নিচে আসবে হলো এল স্কোয়ার। দেখো এটা হলো ফাইনাল ইকুয়েশন, একটু কাটাকাটি হবে, এখানে একটা এল আছে, আর একটা উপর এল স্কোয়ারের সাথে এলটা কেটে যাবে, একটা এখানে স্কোয়ারের সাথে একটা এল ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তারপর আমরা তাহলে পুরোটা এখন, আর তবে কিছু কিছু এই মিউ ইটা কনস্ট্যান্ট সামনে নিয়ে আসবো, সামনে নিয়ে আসলে কি হবে, এপসিলন 0 এপসিলন আর মিউ ই ডাব্লিউ, আর এর নিচে আসবে এলটাও আমরা সামনে নিয়ে আসবো, টিওএক্স এল, আর এখানে আমাদের শুধু ভোল্টেজ থাকবে ভিজিএস মাইনাস ভিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2 into VDS. This is the equation. এখন দেখো এইগুলি সব কনস্ট্যান্ট, যখন ট্রানজিস্টর তৈরি করা হয়ে যাবে, দেন এপসিলন 0 এপসিলন আর মিউ ই ডাব্লিউ এল টিওএক্স অল কনস্ট্যান্ট, ইভেন টি ভিটিটাও কনস্ট্যান্ট, তাই থাকবে কি ভিজিএস ভিডিএস এন্ড ভিডিএস, এই ভিডিএস মানে কি দেখো, ভিডিএস আর ভিজিএস, এটা এখন তো দুটোই সমান, অতএব কোনো প্রবলেম নাই, তাহলে
how much current will flow through the transistor, that depends on the voltage only. IDS equal to, so this is the equation, and this is the final equation. And this is the universal and very important equation for VLSI course, right? এটা তুমি VLSI তুমি যত যে কোনো কোর্স পড়তে চাও, অ্যাডভান্স কোর্স, always you need, this is the universal equation and the basic equation of the MOSFET, right, transistor, and this is for NMOS. PMOS এ কি হবে? PMOS will be only different is mu E জায়গা mu H হবে, কারণ electron, instead of electron there will be flow of hole, শুধু hole flow করবে, right, only mu H, nothing else. Okay, one more thing we can a little simplify a little bit, and that is the, since these all are constant, এই পুরোটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট, এই জন্য আমরা এটাকে শর্ট ফর্মে লেখা হয়, বিভিন্ন বইতেও লেখা আছে, সেটা শর্ট ফর্মে লেখা হয়, সেটা হলো দিস অল আর কনস্ট্যান্ট এন্ড দিস কনস্ট্যান্ট ইজ ফর NMOS, এই জন্য এই পুরোটাকে বলা হয় বেটা এন, NMOS এর কনস্ট্যান্ট এই পুরোটা বেটা এন দিয়ে, তারপরে তোমাকে এখানে VGS মাইনাস VT মাইনাস VDS by 2 into VDS. So this is the equation, and you must need to remember this equation, right, or write it down somewhere, right? আর PMOS এর ক্ষেত্রে কি হবে? PMOS এ this current will flow from, not from drain to source, right? তোমরা রিমেম্বার করো যে PMOS এ কি হয়, ড্রেনে আমরা হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, no sorry, সোর্সে হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি ইন কেস অফ PMOS, তাহলে সেখানে, and this is for NMOS, right, NMOS, and for PMOS এর কারেন্টটা ফ্লো করে সোর্স থেকে ড্রেনে SD, ISD, and everything will be same, instead of beta P, no, N, you put a beta P, ISD হবে এখানে DS এর জায়গায়, and all same, VGS minus VT minus VDS by 2 into VDS. This is for PMOS, right? All are same. Right? Bolo, any questions so far? স্যার এখানে BSD হবে না? কোনটা? SD কেন? না স্যার BSD হবে না? কোনটা? ও এইগুলি? জি স্যার। ও রাইট, না এটা হয় কি, এইগুলি দিলে এরকম দিলে এটা মাইনাস সাইন আসবে, তুমি এটা দিতে পারো SD VSD, আমরা যদি ম্যাগনিটিউড নেই তাহলে SD আর DS সেম হবে, আর এটা SGS আর SG, তুমি এরকমই রাখতে পারো, এরকম রাখলে অসুবিধা নেই, কারণ এখানে একটা মাইনাস আসবে VDS এর জায়গায়। জি স্যার। একই ইকুয়েশন আমরা ফলো করি। Any other question? So this is VDS by 2 যে হইছে স্যার, এটা আরেকটু বললে ভালো হয় স্যার। ও এই সেন্টারে ওই যে আমি আগে রেজিস্ট্যান্স দেখালাম, আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম। স্যার আমরা সেন্টারেই কেন নেই স্যার? ও হ্যাঁ রাইট, গুড কোশ্চেন। তুমি কে কোশ্চেন করলে বলো তো, এটাই আমি মনে করছিলাম যে কোশ্চেন করার কথা, কিন্তু কেউ করছো না। আমি একটু পরে বলতাম যে কেন আমরা সেন্টারে নিয়েছি। হ্যাঁ তোমার রোল কত? স্যার 68। 68, গুড। আমরা সেন্টারে কেন নিলাম? গুড কোশ্চেন। এটা দেখো ফার্স্টে আমরা ওইটাই তাহলে অ্যান্সার দেই। ওই ওর আগের কোশ্চেনটা যে আমরা এখানে ইউনিফর্ম কেন, আমরা বলেছিলাম যে ভোল্টেজ, আমি এই যে একটু বলেছিলাম না যে এখানে মনে করো আমরা ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি, কত ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি, এটা
এটা VGS টা অ্যাপ্লাই করেছি, আর এইখান দিয়ে হলো আমাদের চ্যানেলটা, চ্যানেলের ভিতরে এরকম রেজিস্ট্যান্স আছে, হ্যাঁ, এটা হলো চ্যানেল, হ্যাঁ, আর এটা হলো দেখো এটা হলো গেট, আর এটা হলো সোর্স যদি বলি, আর এই গেটের সাথে আবার ড্রেনটা শর্ট করা আছে, তাই না? আমরা এটাকে এখানে আবার এখানে তো সেপারেট আছে, এখানে গেটের সাথে চ্যানেল শর্ট করা, আমরা এটা ড্রেন বলি, হ্যাঁ, এখানে ভোল্টেজ একটা আছে বাট জিরো, এরকম আছে, এটুকু তো বুঝছো, রাইট? এখানে এই সার্কিটটাকে আমরা এখানে ড্র করেছি। জি স্যার। হ্যাঁ, এখন দেখো এইখানে ভোল্টেজ হলো এই VGS মানে কিন্তু VDS, তার মানে এখান থেকে এখানে তো ড্রপ করবে না, এখানে ড্রপ করবে না ভোল্টেজ, এইখান থেকে এইটুকের ভোল্টেজ কিন্তু VDS, এবং কোন দিকে বেশি ভোল্টেজ? স্যার সোর্সের দিকে স্যার। সোর্স এই সাইডে ভোল্টেজ বেশি, না স্যার, উল্টো সাইডে এই পজিটিভ দেখছো না এখানে, স্যার ড্রেন স্যার। পজিটিভ থেকে বেশি স্যার। এইখানে যে আমি বললাম এখানে যে 10 ভোল্ট হয়, তাহলে তুমি যদি এইখানে ভোল্টেজ মাপো তাহলে তুমি দেখতে পাবে 10 ভোল্ট, আর এখানে যদি ভোল্টেজ মাপো তাহলে দেখতে পাবে 0 ভোল্ট, তাই না? বুঝছো এটা? এখন যদি এটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে, মনে করো আমি এখানে তাহলে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকলে তাহলে এর মিডল পয়েন্টে আমি কত ভোল্টেজ পাবো? 5 ভোল্ট পাবো না? তুমি ওই যে কি বলে তো, আচ্ছা আমি এখানে যদি 10টা এরকম জিগজ্যাগ লাইন দেই, মনে করো তুমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 নাম্বার দিয়েছি, তাহলে তুমি এই এক এক পয়েন্টে কত পাবে ভোল্টেজ? এখান থেকে তুমি জিরো, তো তোমাকে ভোল্টেজ তো মাপতে হবে এই এখান থেকে, তাহলে এখান থেকে তুমি 2 4 6 না 1 2 1 ভোল্ট করে স্যার। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 দেখছো এরকম পাবে না ভোল্টেজ যদি ইউনিফর্ম হয় রেজিস্ট্যান্স? জি স্যার। যে কে জানি প্রশ্ন করছিল আমরা ইউনিফর্ম কেন নিলাম, কারণ এটা আমরা ধরে নিই যে চ্যানেলের ভিতরে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, কারণ এই চ্যানেলটা তৈরি হয়েছে যার জন্য উপরে যে প্লেটটার জন্য, সেই প্লেটটা হলো মেটালের, এরকম একটা মেটালের যে পলিসিলিকন যেটা পলি, এখানে যখনই তুমি ভোল্টেজ দিয়েছো সেই ভোল্টেজটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, কারণ এটা মেটাল, ইট ওয়ার্কস লাইক এ মেটাল। এটা যদি পলি হয়, এই পলির জন্য যখন নিচে চ্যানেলটা তৈরি হবে, যে ইলেকট্রনগুলি এর ইফেক্টে, এখানে তো ইনসুলেটর দেওয়া আছে, ইনসুলেটর রাইট, SiO2, তাহলে এর নিচে যখন ইলেকট্রনগুলি এসে দাঁড়াবে তখন ইউনিফর্মলি দাঁড়াবে, রাইট, ইউনিফর্মলি ওখানে জমা হবে, এই জন্য আমরা ধরে নিই যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। তাহলে এইভাবে যদি ইউনিফর্মলি হয় তাহলে এইভাবে হবে। এখন যে পরে যে তুমি কোশ্চেন করলে কেন আমরা মিডল পয়েন্টে নিলাম, রাইট, দ্যাট ইজ এ গুড কোশ্চেন। আমরা বের করতে চাই হলো ভোল্টেজ বিটুইন এই প্লেট আর এই চ্যানেল, কিন্তু চ্যানেলের আমরা কোন মাথা নেব? মনে করো আমরা এখানে 10 ভোল্ট না, আমরা মনে করো এখন এইখানে আমরা ভোল্টেজ দিয়েছি, এখানে ধরো আমরা 20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করেছি আমরা এই চ্যানেল এর উপরে, হ্যাঁ, এখানে যদি 20 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে এইখানেও তো 20 ভোল্ট হবে, তাই না? এখানে 20 ভোল্ট হলে এখানে হবে 20 ভোল্ট, আর এখানে তৈরি করলো না, কারণটা কি? হিসাব আছে, একটা লোক মরে গেল, তদন্ত করলো না বলে তো দোষ হয়ে যাবে। আমার কেন কথা বলো না, প্রান্ত মাইক অফ কর। দেখো তাহলে আমরা বলছি যে মনে করো উপরে আমি পলিতে 20 ভোল্ট যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে এই 20 ভোল্ট, ও না সরি, আমরা উপরে 20 ভোল্ট দিয়েছি, আর আমরা এখানে চ্যানেলে আমরা কত ভোল্ট ধরেছি, আমরা মনে করি যে VGS, আমরা যদি বলি যে এই VGS টা মনে করো 15 ভোল্ট আমরা যদি ধরি, তাহলে এখানে 0 ভোল্ট হবে, এখানে হলো 15 ভোল্ট হবে, তাই না? মনে করো আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা পলিতে 20 ভোল্ট দিয়েছি, আর এই গেট টু সোর্স ভোল্টেজ আমরা 15 ভোল্ট দিয়েছি, না আমরা 16ই ধরি, 16, তাহলে 16 যদি হয় তাহলে আমাদের এখন আমরা যে ভোল্টেজ বিটুইন পলি এবং চ্যানেল বের করব, তাহলে কোন পয়েন্ট নেব? আমরা তো পলিতে 20 ভোল্ট দিলে এটা মেটাল থাকলে এই 20 ভোল্ট ইজ এভরিওয়্যার, 20 ভোল্ট 20 ভোল্ট 20 ভোল্ট এভরিওয়্যার, কিন্তু এই চ্যানেলে তো তা না,
চ্যানেলে এখানে 0 ভোল্ট আর এখানে 16 ভোল্ট। তাহলে তুমি যদি পলি মানে এই গেট, হ্যাঁ, পলি আর এই চ্যানেলের যদি তুমি এই 2 পয়েন্টের ভোল্টেজ ডিফারেন্স বের করো তাহলে কত হবে? 20 মাইনাস 0, তাই না? বুঝছো এটা? জি স্যার। আর যদি তুমি এই মাথায় নাও, রাইট সাইডে নাও, তাহলে হবে কত? ভোল্ট ডিফারেন্স স্যার। 20 মাইনাস 16, তাহলে 4 হবে, তাই না? দেখো তাহলে তুমি লেফট সাইডে তোমার ভোল্টেজ ডিফারেন্স হলো 20 ভোল্ট আর রাইট সাইডে ভোল্টেজ ডিফারেন্স 4 ভোল্ট, তাহলে তুমি নেবে কোনটা? দুইটা এভারেজটা। এভারেজটা নেব। তাহলে সেই জন্য আমরা মিডিলটা নিয়েছি। মিডিলে কত হয়? মিডিলে হলো 16 মাইনাস 0 মানে হলো ডিভাইডেড বাই 2 মানে 8 ভোল্ট। এই জন্য আমরা নিয়েছি 20 মাইনাস 8, এইটা হলো আমরা মিডিলেরটা নিয়েছি। কারণ যদি আমরা একটা সাইডে নিতাম তাহলে আমাদের ইকুয়াল হতো না, মানে আমাদের ইকুয়েশনটা কি বলে, এটা অ্যাপ্লিকেবল হতো না এটার জন্য। আমরা এভারেজটা নিয়েছি যে এইদিকে কম থাকে আর এইদিকে বেশি থাকে, তাহলে আমরা এভারেজটা নিলে আর এভারেজ ভোল্টেজ আসে হলো মিডিলে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এনি আদার কোশ্চেন? ওকে, না থাকে আরেকটু আমাদের একটু বাকি আছে। এখন এই যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি আমরা, এই ইকুয়েশনটা আমরা দেখলাম যে এভরিথিং কনস্ট্যান্ট, অনলি ভেরিয়েবল ইজ VGS অর VDS। ও আমরা তো এটা আচ্ছা আমরা এটা n এর জন্য লিখি, আমরা আসলে n যেহেতু কাজ করছি, VDS এটা n, বেটা n, এটার জন্য আমরা করি। এখন এই যে ইকুয়েশনটা, কিন্তু আমরা ট্রানজিস্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানি যে ট্রানজিস্টর এদিকে যদি আমরা VDS পুট করি, এদিকে IDS পুট করি, তাহলে আমরা কি হবে, আমরা যদি ভোল্টেজ বাড়াই তাহলে এটা কারেন্ট আসলে এরকম না, ইনিশিয়ালি 0 থাকে, কাট অফ ভোল্টেজ পর্যন্ত 0 থাকবে, VT পর্যন্ত কাট অফ, তারপর এখান থেকে এরকম বাড়তে থাকে, মানে এক সময় এটা স্যাচুরেশনে হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এই ইকুয়েশনটা হলো ভ্যালিড অনলি আপ টু দিস পয়েন্ট। আমরা যেটাকে লিনিয়ার রিজিয়ন বলি, বা রেজিস্টিভ রিজিয়ন বা অ্যাক্টিভ রিজিয়ন, যেটা তুমি বলো, লিনিয়ার, অ্যাক্টিভ, রেজিস্টিভ, সো মেনি নেম আছে। এই রিজিয়নের জন্য দিস অ্যাপ্লিকেশন ইজ ভ্যালিড। আমি যদি কারেন্ট বের করতে চাই, ট্রানজিস্টরের কারেন্ট, তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য অপারেটিং পয়েন্ট অফ দ্য ট্রানজিস্টর। এই ট্রানজিস্টর যদি তুমি এই পয়েন্টে ওয়ার্ক করে তাহলে তুমি কারেন্ট বের করতে পারবে বাই ইউজিং দিস ইকুয়েশন। And if it is here, still you can. But if it cross this saturation point and around here, then you cannot apply this equation. আর এখানে তো কারেন্ট 0, right? First up to this point is current is IDS equal to 0 up to the cutoff point up to VT. কিন্তু এরপরে linear region জন্য this one, but we don't know about the saturation region. Saturation regionটা আমরা জানি না, saturation regionটার জন্য আমাদেরকে বের করতে হবে। So what is saturation region? What is saturation? I mean, you see that the current is becoming কারেন্ট স্যার কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় স্যার। current constant হয়ে যায়। How? That is the question. আমরা ভোল্টেজ বাড়াচ্ছি but current still remain constant. স্যার চ্যানেল লেন্থ তো ওই চ্যানেল লেন্থের মধ্যে দিয়ে স্যার মানে যে সংখ্যক ইলেকট্রন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বেশি আর যাইতে পারবে না, তখন একবারে ফিক্সড হয়ে যায় বিষয়টা স্যার। ও চ্যানেলের ভিতর দিয়ে আর স্যার ম্যাক্সিমাম একটা ক্যাপাসিটি তো স্যার, মানে তার একটা যেহেতু ওয়াইড আছে, একটা লেন্থ আছে স্যার, একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রন স্যার যাইতে পারবে, তার বেশি আর তখন যাইতে পারবে না স্যার। কিন্তু তুমি যদি ম্যাক্সিমাম দাও যখন, তখন ওদের ভিতরে কলিশন হয় না? জি স্যার, কলিশন তো হয় স্যার। বেশি যখন একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের বেশি চলে যায় তখন ওটা কলিশন হলে তো ওটা ড্রপ করার কথা। জি স্যার। স্যার ওই জন্য তো স্যার মানে নির্দিষ্ট ইয়াতে যা লেভেলে যা স্যার, তারপরে আর মানে ইয়া করতে পারে না স্যার, তখন নিজেদের মধ্যে স্যার একটা কলিশনে মানে সেটা রিডিউস করে আর কি, এদিক থেকে বাড়ে ওদিক থেকে কমে স্যার, একটা ব্যালেন্সে চলে আসে। পিঞ্চ অফ পয়েন্টের নাম শুনেছিল? জি স্যার। পিঞ্চ অফ
এখন হচ্ছে বিডিএস এর ভোল্টেজটা স্যার যদি আমরা বাড়াই আস্তে আস্তে তাহলে একসময় পিঞ্চ অফ যে কোনো একদিকে স্যার চ্যানেলের স্যার ইয়া হয়ে যায় স্যার, মানে পিঞ্চ হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, পেন্সিলে কি হয়? স্যার ড্রেন আর সোর্সের ভিতরে তখন স্যার চ্যানেল এক জায়গায় মানে ডিস্টরশন বা ইয়া হয়ে যায় স্যার। রাইট। তাহলে দেখো আমরা সেটা ওইটা বোঝানোর জন্য আমাকে বড় করতে হবে সার্কিট, নাহলে বোঝানো যাবে না কিভাবে পিঞ্চ অফ হয়। পিঞ্চ অফের পরে পিঞ্চ অফ ইজ দ্য পয়েন্ট অফ স্যাচুরেশন। পিঞ্চ অফ থেকে স্যাচুরেশন স্টার্ট করে, হ্যাঁ। পিঞ্চ অফ যখন হয় তখন স্যাচুরেশন স্টার্টস। তাহলে সেই পিঞ্চ অফ পয়েন্টটা কিভাবে হয় সেটা দেখাই। So we don't take that much here. Is a poly, and in here আমাদের ভোল্টেজ ছিল, now we had a voltage, এটা ছিল VGS source gate, আর এটা ছিল drain। এটা আমরা যে ভোল্টেজ দিয়েছিলাম, এখন আমরা ওইটাকে চেঞ্জ করব। দেখো আমরা what we have seen here, আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভে দেখলাম VDS আর এটা IDS। if we increase the voltage the current increase, এরকম দেখলাম না up to that point? জি স্যার। ভোল্টেজ ইনক্রিজ করলে কারেন্ট ইনক্রিজ করে। তো ভোল্টেজ ইনক্রিজ করলে দেখো এই দুটো ভোল্টেজ এখন দিস ইজ নট এনিমোর জিরো। দেখো এটা ফার্স্ট ইনিশিয়ালি জিরো, দিস ইজ ইনিশিয়ালি জিরো। এটা যদি জিরো থাকে তাহলে VDS ইকুয়াল টু VGS, তাহলে এটাই। এখন আমরা এইটা তো এটা একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট আছে, তো তুমি VGS কত পর্যন্ত যেতে পারো? তুমি যে ইলেকট্রিক কি বলে তোমার যে ব্রেডবোর্ডে তুমি যে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে, সেই পাওয়ার সাপ্লাই তো একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট আছে। যেমন তুমি যে তোমার কি বলে ব্রেডবোর্ডে তুমি ম্যাক্সিমাম 5 ভোল্ট দিতে পারো বোধহয়, নাকি? এরকম একটা লিমিট আছে। তাহলে এখন যদি তুমি এটা মনে করো VGS, you start to increase up to VDS 5 volt and then you cannot go any further. So what do you need to do if you want to increase more than 5 volt? তাহলে কি করবে? তুমি এইটার ম্যাক্সিমামটা যাওয়ার পরে তুমি যদি এই VDS টা আরো বাড়াতে চাও তাহলে কি করবে? এটাকে বাড়াতে হবে না এবার? জি স্যার, ড্রেন টু সোর্স ভোল্টেজ। এটা যখন জিরো তখন তোমার VGS আর VDS টা সেম। এইটাকে তো আর বাড়ানো যাবে না, এটা ফিক্সড ভোল্টেজ। এখন তুমি যদি VDS টা আরো বাড়াতে চাও, আরো বেশি কারেন্ট দরকার তোমার, এখন এটা যখন আরো বাড়াতে যাবে তখন তুমি এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবে, তো তাই না? এখন আর জিরো না, দিস ইজ নো মোর জিরো এনিমোর, নাও উই আর ইনক্রিজিং। এখানে চ্যানেল আছে একটা, বুঝতে পেরেছো? এবার আমরা কারেন্ট আরো বাড়াতে চাই, কারেন্ট বাড়াতে গেলে আমাদেরকে এখানে এই ভোল্টেজটা বাড়াতে হবে। দেখো এই ভোল্টেজ যদি বাড়াও তাহলে কিন্তু VDS বেড়ে যায়। এই ভোল্টেজ নাও ইজ VDS ইকুয়াল টু VDG প্লাস VGS। দেখো এটা সিরিজে কানেক্টেড না, এই ভোল্টেজ আর এই ভোল্টেজ। জি স্যার। এখানে তো কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, এখানে তো ইনসুলেটর। তাহলে এই দুটো ভোল্টেজ সিরিজে হয়ে যায়। তাহলে আমরা যদি ভোল্টেজ বাড়াতে চাই তাহলে এই ভোল্টেজটা এখন গ্রাজুয়ালি বাড়াতে হবে। এই ভোল্টেজটা বাড়ালে কি হয় দেখো, এই ভোল্টেজ এইদিকে তো পজিটিভ, এই ভোল্টেজটা যদি বাড়াও তাহলে এই ভোল্টেজটা পজিটিভ। দেখো এই পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্টেড হলো কার সাথে? দেখো লুক এট হিয়ার, N প্লাস এর সাথে। পজিটিভ ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইং এট N। আর এটা বডি না, এটা বডিটা কি টাইপের মনে আছে? NMOS এর বডি P টাইপ, P সাবস্ট্রেট, P টাইপ। আর আমরা বলেছি কি বডিটা কিসে কানেক্টেড থাকে? গ্রাউন্ডে না? বডিটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে না? জি স্যার। বডি ইজ কানেক্টেড টু দ্য গ্রাউন্ড। 4 টার্মিনাল ডিভাইস আমরা বলেছিলাম বডিটা কানেক্টেড থাকে গ্রাউন্ড সোর্সের সাথে। এটা বলেছি বডি সোর্সের সাথে কানেক্টেড, মানে সোর্স দেখো সোর্স কোথায়? সোর্স হলো নেগেটিভ, তার মানে সোর্স নেগেটিভ মানে গ্রাউন্ড, মানে বডিটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড থাকে। আর এখন তুমি এনটাকে কানেক্ট করেছো তুমি পজিটিভ ভোল্টেজের সাথে। এতক্ষণ এটা জিরো ছিল, দেয়ার ওয়াজ নো ইফেক্ট, বাট নাও উই আর ট্রাইং টু ইনক্রিজ দিস ভোল্টেজ। এখানে যখন তুমি ভোল্টেজ ইনক্রিজ করবে, ও দেখো এখানে এটা বডি, এটা যখন ড্রেনটা যখন N প্লাস আর বডিটা যখন P, তখন এখানে কিন্তু অনেকগুলি ডায়োড ফর্ম করে আছে, থাউজেন্ডস আর মিলিয়নস অফ ডায়োড হিয়ার।
এরকম আছে না ডায়োড, পজিটিভ টার্মিনাল এই সাইডে, কিন্তু বুঝছো এটা? এই যে ড্রেনের পাশ দিয়ে ডায়োড আছে না, জি স্যার, এটা ফার্স্ট দিন বলছি। হ্যাঁ এর পাশ দিয়ে ডায়োড তৈরি হয়, কারণ এটা পি আর এন, তো পি এন ডায়োড আছে তো এখানে অল অ্যারাউন্ড, এখানেও আছে, সব জায়গায় ডায়োড আছে, পি এন ডায়োড। তো এখানে কি হয়, ও এই এখন যদি পি এন ডায়োড হয় তাহলে তুমি পি এন জাংশনের কথা চিন্তা করো, পি এন। এখন তুমি এই পি তে দিয়েছো কি, পি হলো বডি, বডিতে দিয়েছো গ্রাউন্ড, গ্রাউন্ড, আর এনে এখন তুমি প্লাস ভোল্টেজ দিচ্ছ, নাও অ্যাপ্লাই প্লাস ভোল্টেজ। আর এতক্ষণ দিই নাই, কিন্তু এতক্ষণ জিরো ছিল, এখানে ভোল্টেজ জিরো ছিল না এতক্ষণ, জি স্যার। জিরো ছিল, সো দেয়ার ওয়াজ নো প্রবলেম, বিকজ এটা যদি জিরো থাকে, এনে জিরো থাকে, পি তে জিরো থাকে, তাহলে এখানকার যে মাঝখানের যে ট্রানজিস্টর, এটা যে ডায়োডটা, এটা অফ থাকে, এরকম না? এখানেও জিরো, এখানেও জিরো, তাহলে অফ। এখন তুমি কি করেছো, এটাকে তুমি এখন নেগেটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ, পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছ নেগেটিভ সাইড এনে। নাও উই আর অ্যাপ্লাইং এ নেগেটিভ ভোল্টেজ, ইউ সি হিয়ার। তাহলে কি হবে এখন? ডিপ্লিশন রিজিয়ন বাইরে যাবে রিভার্স বায়াস হবে স্যার। রিভার্স বায়াস হবে, রিভার্স বায়াসে ডিপ্লেশন রিজিয়ন এটা বেড়ে যায়। তাহলে কি হবে এখন, এই যে এই ডায়োডগুলির ভিতরে যে ডিপ্লেশন রিজিয়ন আছে, এতক্ষণ ছিল না, এইবার সেই ডিপ্লেশন রিজিয়নটা এরকম করে গ্রাজুয়ালি এরকম বেড়ে যাবে, এরকম বেড়ে যাবে। দেখো এখন ওর পাশ দিয়ে একটা ডিপ্লেশন রিজিয়ন হবে এরকম। এখন যদি তুমি ভোল্টেজ আরো বাড়াও, ডিপ্লেশন রিজিয়ন আরো বড় হবে। নাও লুক এট দ্য চ্যানেল, চ্যানেল কি হচ্ছে দেখছো? কারেন্ট ফ্লো স্যার বাধাগ্রস্ত হবে। হ্যাঁ, কারেন্ট বন্ধ করে দিবে আস্তে আস্তে। এই জিনিসটা বুঝতে পারছো তো না? ডিপ্লেশন রিজিয়ন হচ্ছে, আর চ্যানেল ইজ শ্রিঙ্কিং। চ্যানেলের যে এই যে এখান থেকে যে ডেপথ ছিল যে চ্যানেলের, সেটা ছোট হয়ে আসছে এখন। এরপরে যখন তুমি আরো বাড়াবে, ক্লোজ, একেবারে ক্লোজ হয়ে যাবে যে একটা সময়। এই ক্লোজ, এই পয়েন্টটাকে বলি পিঞ্চ অফ। যখন এই যে চ্যানেলটা ক্লোজ হয়ে যায়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পিঞ্চ অফ রিজিয়ন। বুঝছো সবাই? দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পিঞ্চ অফ। যে মুহূর্তে এখানে পিঞ্চ, ও না, তোমরা কোশ্চেন করতে হবে, why it is not happening in this side? এখানে এই সাইডে কি হবে? দেখো তো সোর্স সাইডে হবে নাকি? না স্যার, এই পাশে তো 0 ভোল্ট এই সাইডে দেখো, Same voltage. এখানকার এই যে এখানে এনে এখানে গ্রাউন্ড দেওয়া আছে, এটা জিরো দেওয়া আছে, আর এই বডিটাও জিরো, এইদিকেও জিরো, এদিকেও জিরো। তাহলে দুটাই যদি জিরো থাকে, তাহলে এই ডায়োড অন হবে না। কি বলে, রিভার্স বায়াস, ফরওয়ার্ড বায়াস কিছুই হবে না। ওখানে যে ডায়োড আছে তুমি জানতেই পারবে না, রাইট? কিন্তু এখানে প্রথমে এরকমই ছিল, কিন্তু এখন যখনই আমরা পজিটিভ ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেছি, তখন গ্রাজুয়ালি এটা বাড়তে থাকবে। এবং এই পিঞ্চ অফটা, এই কন্ডিশনটা কখন হবে? দ্যাট হ্যাজ এ কন্ডিশন। এই কন্ডিশনটা হবে হলো when VDS is greater than equal VGS minus VT। এইটা যখন হবে, অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট হবে এখান থেকে। VDS যখন VGS minus VT হবে, তখনই পিঞ্চ অফ। দিস ইজ দ্য পিঞ্চ অফ কন্ডিশন। এটাই হলো পিঞ্চ অফের কন্ডিশন, যখন VDS equal to VGS minus VT হবে। আর তাহলে এর পরে কতটুকু যাবে? তাহলে এইখানে মনে করো পিঞ্চ অফ, তাহলে এই পয়েন্টে হলো VDS টা এর সমান। তাহলে এইরকম জায়গায় VDS কত হবে? VDS মাইনাস VT থেকে বড় হবে স্যার। আরো বড় হবে। তার মানে কি, স্যাচুরেশনের কন্ডিশন হলো VG ইকুয়াল অর গ্রেটার, এটা হলো স্যাচুরেশনের কন্ডিশন। তাহলে স্টার্টিং পয়েন্ট হলো ইকুয়াল, আর এর পরে যখন যাবে VDS আরো বড় হবে এর থেকে। তাহলে আমাদের ওইটাই নিতে হবে। এখন আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশনে ব্যাক যাও। এনি কোশ্চেন সো ফার? আমি এটা ক্লিন করে ফেলবো। এখন আমরা ওই ইকুয়েশনে ব্যাক যেতে হবে আমাদের। এনি কোশ্চেন? বোঝো নাই? তাহলে কারেন্টটা স্যার টোটালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা না স্যার? ডিপ্লিশন রিজিয়ন তৈরি করে হ্যাঁ, ফেলছে। গুড কোশ্চেন। কারেন্টটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তুমি ভোল্টেজ বাড়াচ্ছ না। হ্যাঁ, কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়।
কারেন্ট বন্ধ হয় তোমাদের, তোমরা হয়তো ইসের বইতে আমার টেকনিক্যালি স্যার ফল করার কথা স্যার, একবার স্যাচুরেশন না হয় স্যার Right. জিরো। তোমরা যে ইলেকট্রনিক্স ইসের বই পড়েছো নাকি, কি বলে জানি নাম, এই যে ইলেকট্রনিক্স এর কাজ বয়েল স্টেট স্যার, বয়েল স্টেটের উপর স্যার। বয়েল স্টেটের বইতে বলে আছে যে এখানে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ছোট একটু ছিদ্র থাকে সেখান দিয়ে যায়। হয় না স্যার, ওখানে লিনিয়ার হয় স্যার বাস্তবে স্যার। হ্যাঁ এখানে একবার খুলে একবার বন্ধ হয় এই টাইপের আর কি স্যার। এটা বলা আছে। না স্যার, এখানে লিনিয়ার হয়ে যায় স্যার, মানে আসলে হ্যাঁ লিনিয়ার হয়ে যায় কেন সেটা বলছি। হ্যাঁ দেখো এখানে কি হয়, এখানে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়, রাইট? এরকম গ্যাপ তৈরি হয় না? জি স্যার। এখন গ্যাপ তৈরি হলে কি হয়, এখন ইলেকট্রনকে তুমি কি করছো, এই এর পর থেকে পিঞ্চ অফের পরে তো চ্যানেল কিন্তু বন্ধ, চ্যানেলের ভিতর দিয়ে আর যেতে পারবে না, কিন্তু তুমি তো তাকে যখন ভোল্টেজ বেশি দেবে তখন সে তার কি হয়, তার ফোর্স ওই যে মোবিলিটি আরো বেড়ে যায় না? স্যার মোবিলিটি যদি বেড়ে যায় তাহলে কি করবে সে, মনে করো এখানে গ্যাপ আছে তাহলে মোবিলিটি বেড়ে গেছে, তখন তুমি কি মনে করো, তুমি একটা কি বলে তোমার সামনে মনে করো তুমি গ্রামের বাড়িতে যদি কেউ যাও বা তুমি রাস্তায় যাওয়ার সময় যে ড্রেন দেখো, ওই ড্রেনটা ছোট একটা ড্রেন হলে তুমি জাম্প করে চলে যেতে পারো, রাইট? এখন তোমার ড্রেনটা যদি গ্রাজুয়ালি একটু বড় হয় তাহলে তুমি কি করো, টানেলিং স্যার। ড্রেনটা যদি বড় হয় তাহলে তোমাকে আর একটু জোরে জাম্প করতে হবে, তাই না? আর জোরে জাম্প করার জন্য তুমি কি করো, দেখো তো মানুষ জোরে জাম্প করার জন্য, এই মাইক্রোফোন অফ করো, কি কথা বলছো যারা, হ্যাঁ যখন তুমি তোমার মোর এনার্জি লাগে তখন তুমি কি করো, আর একটু পিছন থেকে দৌড় দিয়ে আসো, তার মানে কি ইউ গেট মোর এনার্জি, তাই না? এখানে তাই হয়, যখন তুমি গ্রাজুয়ালি চ্যানেলের এই গ্যাপটা যখন বাড়বে তখন তো তুমি ভোল্টেজও বেশি দিচ্ছ, আর ভোল্টেজ বেশি দেওয়া মানে কি, তাকে তুমি ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বেশি দিচ্ছ, তখন সে জাম্প করে করে ওখানে চলে যাবে। এখন তখন তার এটা কি হচ্ছে তাহলে গ্রাজুয়ালি দেখো, তোমার একদিকে হলো তোমার এই লেন্থটা বেড়ে যাচ্ছে, গ্যাপটা বাড়ছে, আবার তুমি ফোর্সটাও বাড়াচ্ছ, এই জন্যই এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। একদিকে হলো তোমার ডিস্টেন্স বেড়ে যাচ্ছে তোমার জাম্প করার জন্য, ঠিক একইভাবে তুমি ওখানে এনার্জিটা একটু বেশি পাচ্ছ, তার মানে তুমি এনার্জি একটু বেশি দিলে কিন্তু তোমার ওই ডিস্টেন্সটা বেড়ে গেল, তাহলে অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট থাকবে, এটা বলেছি। দ্যাটস ওয়াই ইজ রিমেইন স্যাচুরেশন। বুঝতে পেরেছো এটা? এনি কোশ্চেন? তোমাদের বন্ধ হয়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার শুনতে ওকে, তো আমাদের টাইম প্রায় শেষ, তো আমি কুইক তাহলে ইকুয়েশনটা ড্রাইভ করে ফেলি, আমাদের যে স্যাচুরেশনের ইকুয়েশনটা, তাহলে স্যাচুরেশন আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল কি দেখো, আইডিএস এটা ছিল বেটা এন ইন্টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2 ইন্টু ভিডিএস। তাহলে এখানে আমরা কি করব, এটা হলো লিনিয়ারের জন্য, এখন আমরা যদি স্যাচুরেশনের জন্য করতে চাই আইডিএসএস হবে স্যাচুরেশনের কারেন্টের জন্য বেটা এন। এখন আমরা কি করব, এটা হলো ভিজিএস মাইনাস ভিটির জায়গায় আমরা ভিডিএস বসাই দিতে পারি, তাহলে সোজা হয়ে যায় ভিডিএস মাইনাস ভিডিএস, তাহলে কিন্তু তা করব না, কারণ হলো ভিডিএস অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন ভিজিএস, ভিডিএসটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হলো ভিজিএস, তাই না? তুমি ডায়াগ্রামে খেয়াল করেছো, কারণ ভিজিএস এর সাথে রিলেটেড হলো ভিডিএস, সেজন্য আমরা এখানে ভিডিএস এর ভ্যালু বসাবো, এখানে ভিজিএস টা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ভিজিএস মাইনাস ভিটি রাখবো, মাইনাস এখানে আমরা বসাবো ভিজিএস মাইনাস ভিটি ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু ভিজিএস মাইনাস ভিটি, ভিডিএস এর জায়গায় আমরা ভিজিএস মাইনাস ভিটি বসাবো, এটা হলো বেটা এন হবে, এটা হলো এটা হলো ভিজিএস মাইনাস ভিটি বাই 2 হবে এখানে, এটা দেখো এইটুকের সাথে এটা যদি দাও তুমি, এটার সাথে এটা মাইনাস করলে এটা হাফ হয়, আবার ওই যে ভিজিএস মাইনাস টি হয়, মাইনাস ভিটি, তাহলে এখন দেখো কি হয়, তাহলে এটা হলো বেটা এন বাই 2 ভিজিএস মাইনাস ভিটি হোল স্কোয়ার, এটাই হলো আইডিএসএসএস এর ফর্মুলা।
এটা হলো তোমার স্যাচুরেশন কারেন্ট বের করতে গেলে তোমাকে বিটা এন মাইনাস ডিভাইডেড বাই 2 ভিজিএস মাইনাস ভিটি হোল স্কয়ার এটা ইউজ করতে হবে। আর যদি তুমি লিনিয়ার রিজিয়নের কারেন্ট বের করতে চাও তাহলে বিটা এন ইনটু ভিজিএস মাইনাস ভিটি মাইনাস ভিডিএস বাই 2 এটা। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দুটো ইকুয়েশন পেলাম, আগে একটা এটা দুটো ইকুয়েশন, এই দুটো ইকুয়েশনই লাগবে। ওকে, তাহলে নেক্সট উইকে আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা ইউজ করে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব এন্ড দেন উইল মুভ টু দ্য নেক্সট টপিকস। ওকে, এনি কোশ্চেন? কুইক, আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে, আবার ক্লাস আছে কিনা অনেকের। আমি রেকর্ড অফ করে দেই। আর পিঞ্চ অফের কারণে কি আইডিএসএস এ কোনো মানে ইফেক্ট পড়ে না স্যার? আইডিএসএস জি স্যার। তাই তো পড়লো।